مسلم بھائی 10% مسلمان اور ایک غیر مسلم بھائی یہاں آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے جلسہ دیکھ کے، جنگ آزادی کے بعد اور ملک کی آزادی کے بعد پہلے مرتبہ اتنا بڑا اجتماع تو ہوا دعوت و تبلیغ کا، اجلاس علماء کرام اور سینکڑوں علماء کرام ایک ساتھ جمعیت علماء کے بینر تلے پہلی مرتبہ ہوا، وہ کہہ کے بڑا اچھا جنرل سیکریٹری جمعیت علماء بھرگما بلاغ جو جمعیت کے متعلق بات کرتے ہیں، جمعیت آج سے نہیں ہے بلکہ اس ہندوستان کے آزاد کرانے میں بھی جمعیت کا ایک اہم رول رہا ہے۔ تمام اکابرین جمعیت کا جانتے ہیں کہ جب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب نور اللہ مرکزہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کسی بھی شخص کو انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، مسلمان تمام چیز کر سکتا ہے لیکن اپنے علماء کے فتویٰ کو نہیں کاٹ سکتا۔ میرے محترم ایک روز انگریز نے بلایا، کہا کہ پکڑ لیا محمود الحسن کو۔ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن نے کہا کہ محمود الحسن کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ محمود الحسن جواب دینے والے تھے، مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ محمود الحسن ایک دن کے لیے فتویٰ بدل دو، محمود الحسن پر قربان جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حسین احمد مدنی اگر قسم خدا کی میں نے آج اپنا فتویٰ بدلا تو میرا ایمان بدلا جائے گا، سب کچھ تو بدل سکتا ہوں لیکن میں اپنے فتوے کو نہیں بدل سکتا ہوں۔ کہا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور اس کے آگے بتلاؤ کہ موہن داس کرم چند گاندھی کو اگر مہاتما کا لقب دیا تو یہ لقب اسی جمعیت کا دیا ہوا۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ جمعیت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمیشہ ان سے جڑے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے، جب آپ اتنی بات جمعیت کی سن رہے ہیں تو دل میرا یہ چاہا کہ میں آپ کے بیچ آپ کی آنکھوں کی غمازی کو سمجھتے ہوئے، آپ کے اشارے کو سمجھتے ہوئے، آپ کے حکم کا غلام ہوتے ہوئے میں آپ کے بیچ اس شخصیت کو دعوت دے دوں جو اس جمعیت کا ہمارے ارریہ ضلع کے روئے روا۔ حضرات میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ جب ایسے نوجوان کو میں دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے ضرور یاد آتا ہے کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من، جب ایک انسان کے نوجوان کے اندر ان کی نوجوانیت معجزہ ہو جاتی ہے تو اس کی نوجوانیت خود پکار کر جاتی ہے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایسے عظیم اور باوقار شخصیت جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میں نے دیکھا ہے کہ یہ شخص وہ شخص ہے جس کے آنکھوں میں ہمیشہ یہ سپنا سجایا ہوا رہتا ہے، جس کے دلوں میں یہ باتیں دھڑکتی رہتی ہے کہ کاش میرے سماج کا اصلاح کیسے ہو جائے، کاش میرا سماج میں چاہے کون سی بھی لعنت ہو، وہ دل کو جہیز کا لعنت ہو کہ وہ لعنت میرے سماج سے کیسے ختم ہو جائے۔ وہ لڑکیاں جو ان کو انتہائی قتل کر دی جاتی ہے، جن کو زندہ برباد کر دیا جاتا ہے، وہ زمانے جاہلیت کو کا تصور کو پھر دوبارہ لا دیا گیا، کتنے پیپر میں کتنی لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا، ان تمام کا ایک تصور انہوں نے نقشہ کاٹ کر کے اپنی کتاب پر لکھ ڈالی، جن کے فکر میں ہمیشہ یہ کوہن یہ چبھن یہ لگی ہوئی رہتی ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، یہ فکر مجھے چین سے سونے نہیں دیتی۔ اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا، ہر وقت ہے یا موج حوادث کے یہ طوفان، اب کون میری قوم کو ہوشیار کرے گا۔ ایسے کوہن چبھن جوان شخصیت جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جن کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ محرک بھی ہیں متحرک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیت سے نوازا، خود حرکت میں رہتے جاتے ہیں اور دنیا کو حرکت میں لانا جانتے ہیں۔ آج ہمارے بیچ موجود ہیں، ان سے بس اس شیخ کے ساتھ درخواست کروں گا کہ کئی صدیوں میں آتا ہے ایسا مستانہ، کئی صدیوں میں آتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں کھانا۔ جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی عطا القاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلام سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. وقال أيضا: يد الله على الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کھڑے ہونے والے احباب سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ خدا را اندر تشریف سامنے لے آئیں. آپ پینٹ میں ہاتھ ڈال کے، جیکٹ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا. آپ کو اگر ٹھنڈی لگتی ہے تو میں آپ کے یہاں کتنی دور سے آیا ہوں، مجھے بھی تو ٹھنڈی لگتی ہوگی نا. میں مریض ہوں، میں بیمار ہوں، اور اتنا بیمار ہوں کہ اگر آپ کو میری بیماری کا پتہ چل جائے تو آپ اپنی انگلی اپنے منہ میں دبا لیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم انسان ہو کہ کیا ہو کہ تقریر کر رہے ہو. بس خدا کی امانت اپنے جسم کو سمجھتا ہوں، خدا کی امانت اپنی زبان کو سمجھتا ہوں، خدا کی امانت اپنی عقل کو سمجھتا ہوں، خدا کی امانت اپنے دنوں اور راتوں کو سمجھتا ہوں، خدا کی امانت اپنے علم کو سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے دن بنائے اور گن کے دن بنائے، جس اللہ نے راتیں بنائی گن کے راتیں بنائی، جس اللہ نے سورج و چاند اور ستارے اور سیارے کا ایسا خوبصورت نظام بنایا، کبھی سورج آج تک چاند سے نہ ٹکرایا، کبھی چاند آج تک سورج سے نہ ٹکرایا، کوئی سیارہ ستارے سے نہ لڑا، نہ کوئی ستارہ سیارے سے لڑ سکا. اللہ کا نظام، کوئی پہاڑ کسی پتھر سے نہ لوٹا، کوئی پتھر کسی دوسرے پہاڑ میں جا کے نہ گرا، کوئی پانی، کوئی سمندر کسی دوسرے سمندر کا نقصان نہ کر سکا، کوئی زمین کھسک کے کسی دوسرے زمین میں نہ چلی گئی. اللہ کا یہ کتنا خوبصورت نظام ہے. سب اللہ کے اصول کے مطابق، اس کے نظام کے مطابق، اس کے ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. نہ کسی کو کسی سے جھگڑا ہے، نہ کسی کو کسی سے الجھن ہے، نہ کسی کو کسی سے شکایت ہے، نہ کوئی لڑتا ہے، نہ کوئی بھیڑتا ہے. ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے. اللہ نے چلا دیا، چل پڑا، روک دیا، رک گیا، اگا دیا، اگ گیا، ڈبا دیا، ڈوب گیا، اندھیرا کر دیا، اندھیرا ہو گیا، دن کر دیا، اجالا ہو گیا. چاند کو کہا ڈوب گیا، سورج کو کہا اگ گیا، ستارے کو کہا ٹمٹما، دنیا کو جگمگا دیا. ستارے کو کہا دن آ گئے تو چپ، سورج تو نکل، تو دنیا کو روشن کر. سورج آ گیا. سب رب کی باتیں مان رہے. اگر میں بھی رب کی باتیں نہ مانوں تو میں پہاڑ سے پیچھے، میں رب کی بات نہ مانوں تو میں سورج سے گندا، میں رب کی بات نہ مانوں میں چاند سے گندا، میں رب کی بات نہ مانوں تو میں پہاڑ سے گھٹیا، میں رب کی بات نہ مانوں میں سمندروں کے قطروں سے گھٹیا، میں رب کی بات نہ مانوں پتھروں، بنجروں اور بیابانوں سے میں گندا، میں رب کی بات نہ مانوں کھیتوں کھلیانوں میں اڑنے والے ذروں سے میں گندا، میں رب کی بات نہ مانوں اس جانور سے گندا جس جانور کو عقل نہیں، شعور نہیں، اس کا چرواہا ایک تھپڑ مارتا، ایک ڈنڈے مارتا، ایک
खेत छापा मारता, वो चरवाहा दूसरे के खेत, वो जानवर दूसरे के खेत चरने को छोड़ देता, वो उस जानवर से गंदा। अच्छे तो वो हैं, सच्चे तो वो हैं, पक्के तो वो हैं, नेक तो वो हैं, उजले तो वो हैं जो रब की बातों को मानते, बेजान हैं, बेहिस हैं, बेज़मीर हैं, न उनके पास ज़मीर, न उनके पास अक्ल, न उनके पास शऊर, न उसके पास दिमाग। बना दिया अल्लाह ने, बन गए, चला दिया अल्लाह ने, चल गए। मैं अगर रब की बात न मानूं तो मैं इन जंगलों से, बयाबानों से, पत्थरों से, शरों से, हजारों से मैं पीछे हूं। इसलिए अल्लाह ने जो दिन दिए, जो सेहत दी, जो अक्ल दी, उस रब की राह पे लगाना मेरी जिम्मेदारी है। बहैसियत मुसलमान के, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के, फर्द के जो जिंदगी मिली, जो जान मिली, जो दौलत मिली, जो ईमान मिला, जो मजहब मिला, जो दीन मिला, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अपने अपने दोस्तों तक, अपने फर्द तक, जब तक सांस में सांस, जान में आस है, मैं खर्च करता रहूं, लगाता रहूं, खपाता रहूं, खपता रहूं, चलता रहूं, चलाता रहूं। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैं आज अल्फाज नहीं मेरे पास कि आपके भरगामा ब्लॉक के जमीयत उलमा के अराकीन को, यहाँ के जिम्मेदारान को किन अल्फाज से शुक्रिया पेश कर सकूं, यहाँ के नौजवानों को किन अल्फाज से मैं मुबारकबादी पेश कर सकूं। भरगामा ब्लॉक और यहाँ की जमीयत के जिम्मेदारान सदर मोहतरम मौलाना असलम कासमी साहब, नायब सदर मौलाना अलाउद्दीन साहब और हमारे इस ब्लॉक के सरपरस्त मुफ्ती दिलशाद नौमानी साहब और इंतहाई फ़आल, मुतहर्रिक, जांबाज, मेहनती, मुखलिस, अमानतदार, देनतदार मौलाना मोहम्मद ईसा नौमानी साहब जो ब्लॉक के सेक्रेटरी हैं, उनको, उनकी टीम को, उनके रज़ाकारान को, उनके दोस्त को, उनके अहबाब को मैं दिल की गहराइयों से उन अल्फाज से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिससे अल्लाह उनके हक में खुश हो जाए, राजी हो जाए। वो अल्लाह से राजी, वो रब से राजी और अल्लाह उनसे राजी हो जाए। अल्लाह इस बंदे मुखलिस को सेहत और सलामती नसीब फरमाए, तंदुरुस्ती की दौलत से मालामाल फरमाए। हम जब यहाँ आए, रास्ते में यहाँ के नौजवानों का काफिला, ये सुकेला पेट्रोल पंप तक यहाँ के नौजवान 10 गाड़ी के साथ जमीयत का झंडा लगा के गए और मुझ जैसे नाचीज हकीर का, निकम्मे और नादान का इस्तकबाल किया तो मैं नहीं समझता था कि ये नौजवान है। मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक बंदे नाचीज हूँ। मैं इस लायक तो कतई नहीं था जो आपने मेरा इस्तकबाल किया। मैं कतई इस लायक नहीं था कि आपने हमारी इतनी हौसला अफजाई की, हिम्मत अफजाई की। आपने जिस जोश और जज्बे और वलवले का मुजाहिरा किया, मैं दिल से दुआ करता हूँ रब्बे करीम आपको इसका भरपूर बदला अता फरमाए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के। मैं रब से, उस मालिक से दुआ करता हूँ जिस मालिक ने मुझे और आप सबको बनाया। अल्लाह आपकी जान में, आपके माल में, आपके धन में, आपके दौलत में, आपके इल्म में, आपकी सेहत में, आपकी सलाहियत में, आपको, आपके बाप को, आपकी माँ को, आपकी बीवी को, आपके औलाद को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके नवासे को, आपके पोतों को, आपकी नस्लों को, नस्लों की नस्लों को अल्लाह दीन अता फरमाए, ईमान अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए, खुशहाली अता फरमाए, बरकत अता फरमाए, रहमत अता फरमाए, इज्जत अता फरमाए, सरबलंदी अता फरमाए, शराफत अता फरमाए, लियाकत अता फरमाए, सादतों से अल्लाह माला माल फरमाए। बुजुर्गों और भाइयों, इतने बड़े बड़े उलमा इस स्टेज पे बैठे हैं और ऐसे बैठे हैं जैसा जैसी एक पब्लिक और एक आवाम बैठती है। इतने प्यार के साथ, इतने खुलूस के साथ, इतनी संजीदगी के साथ ये उलमा बैठे हैं। आप एक मर्तबा कहिए अल्लाह आप हजरात की उम्र को लंबी फरमाए, कहिए आमीन। ये भरगामा ब्लॉक के लोग हो, आप बड़े खुशनसीब हो, इतने उलमा आपके गांव में आए। मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पहली मर्तबा जंग आजादी के बाद पहली मर्तबा उलमाए किराम का इतना
बड़ा मजमा आया है और जमीयत उलमा के बैनर तले इतना बड़ा स्टेज सजा है, कहिए अल्लाह इसको कबूल फरमाए। उलमा की इन दीदारों को, अल्लाह जियारतों को हमेशा के लिए आपके लिए घर आंगन में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, वीरनगर बिसरिया से हमारे हाजी असद साहब, मौलाना अफजल साहब, मौलाना कामिल साहब, बहुत सारे सैकड़ों लोग वीरनगर बिसरिया, मुस्लिम आबादियों की धड़कन, अल्लाह वाले, बड़ी आबादी, वहां से लोग कितने किलोमीटर दूर से आए। नरपतगंज ब्लॉक के लोग यहाँ हैं, रानीगंज ब्लॉक के लोग हैं, फॉरबिसगंज ब्लॉक के लोग हैं, और भरगामा तो पूरा भरगामा का 20 पंचायत के लोग यहाँ उठ आए हैं। अल्लाह ताला आपकी आमद को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह ताला जमीयत उलमा की मिंबर सादी इस मुहिम को आप देखिए, ये तो तालीमी बैनर का एक बैनर लगा हुआ है, तालीमी कॉन्फ्रेंस का एक बैनर इधर पीछे लगा हुआ है, बगल में दाहिने तरफ लगा हुआ है मिंबर सादी मुहिम का। हमने उसमें 9 ब्लॉक के सदर और सेक्रेटरी का नाम लिख रखा है और उसके नीचे हमने सबों के नंबरात भी लिख रखे हैं, ताकि हर ब्लॉक के अंदर जमीयत उलमा का मिंबर बनने में जिस बंदे को भी दिक्कत हो वो उस ब्लॉक के सेक्रेटरी और सदर से राब्ता कर सके। और हर ब्लॉक में ये बैनर हमने इसलिए लगवाया ताकि हर ब्लॉक वाले दूसरे ब्लॉक में हो तो अपने ब्लॉक के आदमी को ढूंढ सके। आपकी सहूलत के लिए अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी कोशिशों को और आमद को बेहद कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, लोग बहुत हैं, अफराद बहुत हैं, इंसान बहुत हैं, आदमी बहुत हैं। इंसान बहुत है, इंसानियत बहुत कम है। तवज्जो दीजिएगा, इंसान बहुत है, इंसानियत बहुत कम है। आदमी बहुत है, आदमियत बहुत कम है। अफराद बहुत हैं, तहरीक बहुत कम है। मजमा बहुत है, हरकत बहुत कम है। लोगों में चहल पहल बहुत है, पर सच्ची जगह से वो महरूम है। इंसान है आज जिंदा, ऐसा महसूस होता है कि ये भीड़ है, भीड़ है, भेड़ की भीड़ है। क्या कह रहा हूं? ऐसा महसूस हो रहा है आज इंसानियत की इतनी बड़ी भीड़ भेड़ की भीड़ बन के रह गई है, जिसमें दम नहीं, इंसानियत जिसमें दम नहीं, इंसानियत नहीं, अखलाक नहीं, तमीज नहीं, शराफत नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा नहीं, जुल्म के खिलाफ गैरत नहीं, ईमान के लिए लड़ने का जज्बे का, हिम्मत का, अज़्म का, दीन को बचाने का उनके अंदर एक तड़प और कलक और कसक और कुहन नहीं। मस्जिदों को आबाद करने का, मदरसों को आबाद करने का, उलमा की सोहबतों में बैठने का, घर की माँ और बहनों के सरों पे दुपट्टे और हया की चादरों का, बच्चों के हाथ में कुरान, बच्चों के हाथ में इंसानियत का दर्स, बच्चों के हाथ में नबी का कलमा, बच्चों के हाथ में अल्लाह का नाम। इन चीजों से मेरा समाज आज निकट्टू होता चला जा रहा है। मैंने कुरान मजीद की 2 आयत 2 जगह से छोटी छोटी पढ़ी और मैंने 2-3 हदीसें आपके सामने में पढ़ दी हैं। कोशिश करूंगा कि सबको समेट करके अपनी बात खत्म करूं। मेरे पीछे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, मैं उनके सामने में लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता। मुफ्ती दिलशाद नौमानी साहब हैं, मेरे से बड़े हैं, मेरे सरपरस्त हैं, मेरे मुहसिन और मुरब्बी हैं। मौलाना असलम कासमी चतुर्वेदी साहब हैं और मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहू हैं। हमारे बड़े बड़े उलमा हैं। आपको उनके बयानात सुनने में सिर्फ इशारे करके रुखसत हो जाऊंगा आपके दरमियान से। बस आपसे इतनी सी बात कहूंगा कि मैं जितनी देर आपसे बात करूं आप तवज्जो दीजिए, अहद कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जलसा भरगामा ब्लॉक का ये जलसा तारीखी जलसा होना चाहिए। इस जलसे से मेरे और आपके लिए तब्दीली आनी चाहिए। अगर जलसे से तब्दीली ना आए, अगर जलसे से इनकलाब ना आए, अगर जलसे से आपकी रूह में बदलाव ना आए, अगर जलसे से आपका कलेजा बदले नहीं, अगर जलसा आपको शराब नोशी से रोकने पे मजबूर न कर सके, अगर उलमा के बयानात और इतने 500 उलमा की जमात के सामने में आप बैठ के ये अहद करके न जाए कि मैं बदलूंगा, घर को बदलूंगा, आंगन को बदलूंगा,
बदलूंगा, पड़ोस को बदलूंगा, समाज को बदलूंगा, ब्लॉक को बदलूंगा, इलाका को बदलूंगा, दुनिया में फिरूंगा। इंसानियत का सबक लेकर, अमन का सबक लेकर, अखलाक का सबक लेकर, आदमियत का सबक लेकर, हया की तालीम लेकर, तालीम का झंडा लेकर, तालीम का मिशन लेकर, तालीम की तबलीग करने के लिए, तालीम की तहरीक के लिए, इंसानियत के दर्स के लिए हम घर घर, दर दर, करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, नुक्कड़ नुक्कड़, गांव देहात देहात, चौक चौक, दुकान दुकान, गली गली, पूछा पूछा, हम अगर जाने का जज्बा लेके किसी जलसे से न गए, वो जलसा बेकार, वो इंतजामिया के पैसे फजूल, उन उलमा के बीच में आपका बैठना फजूल। क्या हम कोशिश करते हैं, हम इरादा करते हैं, हम अज़्म करते हैं इंशाअल्लाह तब्दीली का इरादा लेके जाएंगे। अल्लाह मुझको और आपको भी अज़्म पे बिलजज़्म यकीन और एतमाद और तवक्कुल और भरोसे के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान की मैंने एक आयत पढ़ी, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, कोई भी इंसान मर्द या औरत, मुअन्नस या मुज़क्कर, जो अमल सालिह करेगा, नेक काम करेगा, अच्छा अमल करेगा, नेकी का अमल करेगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम जरूर भी जरूर उसे अच्छी जिंदगी नसीब फरमाएंगे। हयात तय्यबा, खूबसूरत जिंदगी नसीब फरमाएंगे। खूबसूरत जिंदगी किसे कहते हैं? खूबसूरत जिंदगी, जिंदगी को कोई चेहरा नहीं है ना जिस पे मेकअप कर दिया जाए, जिंदगी को कोई शक्ल नहीं है ना उजला कुर्ता पजामा पहना दिया जाए। खूबसूरत जिंदगी किसे कहते हैं? खूबसूरत जिंदगी एक बात है, एक उन्वान है। खूबसूरत जिंदगी किसे कहेंगे? जिंदगी किसे कहते हैं? लाइफ। लाइफ किसे कहते हैं? जिस दिन हम दुनिया में आए उस दिन से जिस दिन दुनिया से गए उस दिन तक हम जो जिंदगी में जिए ना, ये हमारी जिंदगी है, ये हमारी लाइफ है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, खूबसूरत जिंदगी क्या है? खूबसूरत जिंदगी वो जिंदगी है जिस जिंदगी में अमन हो। खूबसूरत जिंदगी वो जिंदगी है जिस जिंदगी के अंदर टेंशन ना हो। खूबसूरत जिंदगी वो जिंदगी है जिस जिंदगी के अंदर अमन हो, शांति हो, सुकून हो, अच्छा लगे, मुसीबतें ना हो, मसाइल ना हो, उलझने ना हो, दुश्वारियां ना हो, केस ना हो, मुकदमे ना हो, मियाँ बीवी के झगड़े ना हो, बाप बेटे के अंदर तकरार ना हो, समाज से उसके मुकदमे बाजी न हो, छोटे बड़ों की अदब और तमीज उसके अंदर हो। इसे कहते हैं खूबसूरत जिंदगी, इसे कहते हैं खूबसूरत जिंदगी। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के काम को अपना ओढ़ना बिछौना बना लोगे, अल्लाह के बंदों की मुसीबतों को अपनी मुसीबत बना लोगे, अल्लाह के बंदों के काम को अपना काम बना लोगे, खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं मैं तुम्हारे कामों को समेट के मुख्तसर कर दूंगा, तुम्हारे कामों को मैं कर दूंगा, तुम मेरा काम करना, मैं तेरा काम कर दूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मैंने तो 100 मरतबा देखा, 100 मरतबा मैंने देखा कि मेरे घर में मेरा बच्चा, बोलना नहीं चाहिए, हमारे मौलाना दाऊद नोमानी साहब अनाउंसर हैं, मुफ्ती दिलशाद साहब हैं, मौलाना ईसा साहब हैं, बहुत बात कह गए, मैं उस लायक तो नहीं हूँ। 2-3 वाकया आपके सामने मैं बोलता हूँ, बयान करता हूँ, गलती हो जाए तो अल्लाह माफ फरमाए, और अगर रियाकारी आए तो अल्लाह दरगुजर फरमाए। इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको यकीन आए तो आप भी कोशिश करके देखना अल्लाह कैसे मदद करता है। 2017 के सैलाब में हमने अल्लाह ताला की ऐसी ऐसी नुसरतें देखी अपने साथ, आपको गालिबन यकीन न आ सके। मेरा बच्चा पटना जाने वाला था मदरसा पढ़ने के लिए। अब सुबह उसको निकलना है तो हमारे घर के पास एक छोटा सा पोखर है, हमारा ही है, हमारे भाई का है। उस बच्चे को 12 साल का है, किसी बच्चे ने धक्का मार दिया, वो पानी में गिर गया, उसके पांव टूट गए। अब सुबह नहीं जाना, रात भर दर्द से वो परेशान रहा। हमने दर्द की गोली दी, मैं बाहर था, काम में था, रिलीफ के काम में था। हमारी अहलिया ने खबर की, बहरहाल मैं आ सका, लेकिन 11-12 रात बज गए आते आते। आया, अब सुबह को झारखंड की एक टीम रिलीफ की आई हुई थी और मैंने वादा कर रखा था कि कल सुबह आप आइए, हम आपके साथ काम करने जाएंगे।
انہوں نے مجھے وقت دے دیا کہ آپ 6 بجے ارریہ صدر ہاسپٹل کے گیٹ پہ رہنا، میں ملاقات کروں گا۔ میں نے وعدہ کر لیا ہم 6 بجے ملیں گے۔ ایک دن پہلے بات ہوئی، فون ان کا ڈسچارج ہو گیا، میرا بھی فون بند ہو گیا اس لیے کہ چارج نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ہمارا بچہ بھر رات تڑپتا رہا، اب صبح کو ڈاکٹر کے ہاں لے کے جانا تھا۔ ہمارے ایک دوست اچانک صبح میں فجر کی نماز کے بعد گھر پہنچ گئے کہ مفتی صاحب ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر میں کچھ پریشانی ہے، میں مدد کرنے آیا۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتایا، کیسے معلوم ہوا؟ اس بندے نے بتایا نہیں۔ 2 مولانا صاحب تھے، وہ دونوں آئے، بولے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ بہرحال میرے بچے کو موٹر سائیکل پہ اس نے بٹھا لیا، میں وہاں سے بچے کو لے کر کے ارریہ صدر ہاسپٹل کے سامنے میں آیا۔ آنے کے بعد جب ڈاکٹر نہیں ابھی کھلے تھے، 7 ساڑھے 6 بج رہا تھا، آخر کار ان کی گاڑی چلی آئی، ہم وہیں پہ لے کے آئے، میرے ساتھ میرا بچہ اکلوتا بچہ، ایک ہی بیٹا مجھے۔ بہرحال جب میں وہاں پہنچا تو ان کی گاڑی آ گئی، وہ بولے کہ جو روٹین ہے آپ کی اس کے مطابق چلنا ہے۔ مسلم پہ دل قربان ہے، میڈیا سروس ہے تو سپول کی ایک شان